Good evening, respected teachers, dear parents, and beloved students. It is with great honor and immense pleasure that we extend a warm welcome today to our distinguished chief guest for this year's annual day celebrations, Dr. Saranya Jayakumar. Dr. Jayakumar is not just a name, she is a beacon of knowledge, a trailblazer in the field of education psychology, and a relentless advocate for the well-being of young children and adolescents. Dr. Jayakumar holds the prestigious title of being one of the first doctorates in educational psychology in India, a remarkable achievement that speaks volumes of her dedication and expertise in the field. As a consultant education psychologist and chief mentor at the Polo Research, her contributions have been invaluable in shaping educational practices and nurturing young minds across the nation. Her multifaceted roles as an independent expert for the Ministry of Child Development, Government of India, and as a brand ambassador for international student exchange programs underscore her commitment to global education and child welfare. Dr. Saranya's influence extends far and wide as she serves as an independent expert for numerous schools and colleges and government departments, including the Tamil Nadu Police Department. Dr. Saranya's tireless advocacy for child rights and protection is commendable, evidenced by her role as a former member of the Tamil Nadu Commission for Protection of Child Rights. She has been instrumental in raising awareness about critical issues such as POCSO and children on digital media, earning praises as a flag bearer of awareness in these domains. As a member of the International Advisory Committee to the American International Association for Accreditation of Schools and Colleges and a visiting faculty at multiple universities, Dr. Jayakumar's expertise transcends borders, enriching educational practices in a global level. Her dedication to psychological well-being, especially in children and adolescents, is reflected in her role as a private practitioner and her extensive contributions as a keynote and motivational speaker at various national and international conferences and workshops. Through her initiative, Raksha, Dr. Jayakumar has touched the lives of countless individuals, conducting sessions in over 1,200 schools in Tamil Nadu, addressing crucial topics like child abuse, children's safety, parenting, resilience, and career guidance. Dr. Saranya Jayakumar's impact reverberates through her written words, frequently published in top magazines, newspapers, TV channels, and YouTube platforms, reaching a wide audience and shaping discourse on vital issues concerning children and adolescents. In light of her remarkable achievements and unwavering dedication to the well-being of children, it is indeed an honor to have her grace our annual day celebrations as our chief guest. We eagerly anticipate her insights and inspiration as we celebrate the achievements and aspirations of our school community. Please join me in extending a heartfelt welcome to Dr. Saranya Jayakumar. இந்த பெருமைகள் பலவும் பெற்றவர் வாழ்வில் இருந்து நமக்கு பகிரவும் நம் பிள்ளைகளை ஊக்குவித்து உத்வேகப்படுத்தவும் அழைக்கிறேன். வாங்க திருமதி சரண்யா ஜெயக்குமார் அவர்களே, இந்த மேடை உங்களால் கௌரவம் அடைகிறது. வணக்கம். வணக்கம் சொன்னா இப்படியே யாராவது பார்ப்பாங்களா? வணக்கம் சொன்னா திரும்ப சொல்லணும். வணக்கம். இவ்வளோதானா? என்னங்க சக்தி ஸ்கூலுன்னாங்க, சித்தலை பாக்கும் நாங்க என்னென்னவோ சொல்லி என்னை கூட்டிட்டு வந்திருக்காங்க. ஒரு வணக்கத்துக்கே சத்தத்தை காணோம். பெரிய வணக்கமா சொல்லுவோம். வணக்கம். சூப்பர். இது எப்படி இருக்கு கேட்கறதுக்கு? இல்லை, நம்மளோட தமிழ் பாரம்பரியத்தில் வணக்கத்தை நம்ம இன்னும் சாலிடாக சொல்ல முதல்ல கற்றுக்கணும். அப்போ தான் பிள்ளைகளும் சொல்லும். ஆமாவா இல்லையா? எஸ். இன்னைக்கு இந்த ஸ்கூலுக்கு என்னை இன்வைட் பண்ணியிருக்கிறதுக்கு சில விஷயங்கள் நான் உங்ககிட்ட சொல்கிறேன். அதில் சில விஷயங்கள் நீங்கள் புதுசாக கேட்க போகிற விஷயமா இருக்கலாம். தமிழ்நாடு மாநில குழந்தை உரிமைகள் பாதுகாப்பு ஆணையத்தில் நான் உறுப்பினராக இருந்திருக்கேன். அதாவது ஹியூமன் ரைட்ஸ் கமிஷன் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? மனித உரிமைகள் ஆணையம். அதே மாதிரி குழந்தைகளை பாதுகாக்கிறதுக்கு குழந்தைகள் உரிமைகள் பாதுகாப்பு ஆணையம்னு ஒன்று இருக்குது.
அதில் நான் உறுப்பினராக பணியாற்றியிருக்கிறேன். அது வந்து ஒரு கவர்மெண்ட் ஜாப் இல்லை, அது ஒரு கன்சல்டன்சி மாதிரி. உறுப்பினர் பதவி பெரிய பெரிய ஜட்ஜுக்கு, பெரிய பெரிய ரிட்டையர்ட் போலீஸ் ஆஃபீஸர்ஸுக்கு தான் அந்த பதவி கிடைக்கும். ஆனால் வெறும் 32 வயசு இருக்கும் போது அந்த அவ்வளவு பெரிய பதவி எனக்கு கொடுத்ததுக்கு காரணம், எங்கள் அப்பா அம்மா பெருசாக படிக்கலை, அவங்களுக்கு படிக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் கிடைக்கல. ஆனால் எனக்கு நிறைய நல்லது சொல்லி வளர்த்துருக்காங்க. உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு நீங்கள் சொல்லி கொடுத்து வளர்க்க வேண்டியது, என்ன ஆனாலும் பரவாயில்ல, திட்டு வாங்கினாலும் பரவாயில்ல, அடி வாங்கினாலும் பரவாயில்ல, உண்மையை பேசி பழகணும். உண்மையை பேசி பழகும் போது அந்த இன்டெகிரிட்டின்னு சொல்லுவோம். நான் என்ன நடந்தாலும் உண்மையை சொல்லுவேன், திட்டு வாங்கினாலும் பரவாயில்ல, ஆனால் நான் உண்மையை மட்டும்தான் சொல்லுவேன், நான் போய் சொல்ல மாட்டேன் அப்படின்னு ஒரு குழந்தை என்னைக்கு நினைக்குதோ அன்னைக்கு அந்த குழந்தை வளர்றதை யாராலுமே தடுத்து நிறுத்த முடியாது. ரெண்டாவது, நான் சொன்ன மாதிரி எங்கள் அப்பா அம்மா படிக்காட்டியும் என்னை இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரைவேட் ஸ்கூலில் தான் சேர்த்தாங்க. எனக்கு நல்ல ஆசிரியர்கள் கிடைச்சாங்க. நான் என்ன படிக்கிறேன், என்ன எக்ஸாமுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுறேன்னு எங்கள் அம்மாவுக்கு புரியாது. ஆனால் என் டீச்சர் எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. டியூஷனுக்கு போகிறதுக்கெலாம் எங்ககிட்ட பணம் கிடையாது. சின்ன வயசில் டியூஷன் எல்லாம் ரொம்ப காஸ்ட்லியான இடம். எனக்கு பரதநாட்டியம் கற்றுக்கணும்னு ஆசை, அதுவும் ரொம்ப காஸ்ட்லியான. நான் மந்தவெளி மயிலாப்பூரில் தான் வளர்ந்தேன். அதெல்லாம் பணக்கார வீட்டு பிள்ளைங்க தான் போய் பரதநாட்டியம் கற்றுக்கும். ஏன்னா அது ரொம்ப காஸ்ட்லியான, அதுக்கு ஒரு ஸ்டேஜ் பர்ஃபார்மன்ஸ்க்கும் செலவு பண்ணணும், கிளாஸே ரொம்ப காஸ்ட்லி. அதனால் அது படிக்கிறதுக்கு எனக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கல. டியூஷனும் நான் போனது கிடையாது. ஆனால் பள்ளிக்கூடத்தில் எனக்கு நல்ல நல்ல ஆசிரியர்கள் கிடைச்சாங்க. எப்பவுமே ஃபர்ஸ்ட் ரேங்கை தவிர வேற எதுவுமே என் வாழ்க்கையில் நான் வாங்கினதே கிடையாது. அந்த ஃபர்ஸ்ட் ரேங்கையும் எடுத்துட்டு அப்பா கிட்ட போனா என்னை பெருசா பாராட்டலாம் மாட்டாங்க. இதுக்கு தானே படிக்க வைக்கிறோம், போய் படி, மேக்சிமம் இவ்வளவுதான். அப்போ ஐயோ எப்படியாவது எங்க அப்பாவை சந்தோஷப்படுத்தணும், மேலே படிக்கணும். அந்த ஆர்வம். காலேஜ் ஸ்கூல் முடித்தேன், காலேஜ் பிடெக் ஐடி படித்தேன். அதுக்கப்புறமா எம்எஸ்சி சைக்காலஜி மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டியில் படித்தேன். அதுக்கப்புறமா யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் எசெக்ஸ் லண்டனில் ஸ்காலர்ஷிப்பில் எஜுகேஷன் டிப்ளமா படித்தேன். அதுக்கப்புறமா 7 வருஷம் கல்வி உளவியலில் முனைவர் பட்டம் வாங்கிறதுக்காக ராஜஸ்தானில் போய் 7 வருஷம் படித்தேன். அப்போ நிறைய இங்கே யோசிப்பீங்க ஆன்டிஸ் எல்லாம், அப்போ உனக்கு எப்போ தான் கல்யாணம் ஆச்சு, ஆணுச்சா இல்லையா, நீ படிச்சுக்கிட்டே இருந்திருக்கியே வாழ்க்கை ஃபுல்லானா? 21 வயசுலேயே எனக்கு கல்யாணம் ஆயிடுச்சு. 21 வயசில் கல்யாணம் ஆனாலும் அதுக்கப்புறமா நான் படித்தது தான் என்னோட எம்எஸ்சி, லண்டன் படிப்பு, ராஜஸ்தான் படிப்பு எல்லாமே. என் 2 பிள்ளைங்க பிறந்ததுக்கு அப்புறமா தான் நான் ராஜஸ்தானில் போய் 7 வருஷம் படித்தேன். கேர்ள்ஸ், எஸ்பெஷலி விமென், ஃபேமிலி லைஃப்பையும் ப்ரொஃபஷனல் லைஃப்பையும் போட்டு குழப்பிக்க கூடாது. ஃபர்ஸ்ட் ஜெனரேஷன், உங்கள் ஃபேமிலியில் உங்கள் குழந்தை வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஜெனரேஷன். நாங்கள் படிக்கலை, ஆனால் எங்கள் பொம்பளை பிள்ளைய நாங்கள் படிக்க வைக்கிறோன்னா நீங்கள் ரொம்ப முக்கியமாக உங்கள் குழந்தைக்கு சொல்லி கொடுக்க வேண்டியது, நீ எவ்வளவு தூரம் படித்தாலும் உன்னை படிக்க வைக்கிறவங்களுக்கு நன்றியோடு இருக்க வேண்டும். யார் படிக்க வைக்கிறாங்களோ, அது ஹஸ்பண்டாக இருக்கட்டும், அப்பாவாக இருக்கட்டும், யாரோ ஒருத்தர் சப்போர்ட் பண்ணுறாங்கல்ல. நான் படித்தவன்னு ஒரு திமிரு என்னைக்கு எனக்கு வருதோ அன்னைக்கு எனக்கு வாய்ப்புகளும் இல்லாமல் போகும். இன்னைக்கு நான் 20 நாள் ஒரு மாசத்துல வெளியூர்ல தான் எனக்கு வேலை. இது வரைக்கும் 2400 பள்ளிக்கூடங்களில் போய் பேசியிருக்கேன். அத்தனை நாடுகளுக்கு போய் தமிழ் சங்கங்களுக்காக பேசியிருக்கேன். ஆனால் இதெல்லாம் இருந்தாலும் நான் ஒரு ஜாயிண்ட் ஃபேமிலியில் இருக்கேன். அப்போ என் குழந்தைய பார்த்துக்கிறவங்களுக்கு என் வாழ்க்கை ஃபுல்லாக நான் நன்றி கடன் பட்டு இருக்கணுமா இல்லையா? நான் படித்தவ அப்படின்ற ஒரு திமிரு எஸ்பெஷலி ஆணோ பொண்ணோ ஃபர்ஸ்ட் ஜெனரேஷன் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு வரக்கூடாது. நீங்கள் படிக்காட்டியும் உங்கள் பிள்ளைங்க படித்து வர்றாங்கன்னா அம்மா அப்பாவை மதிக்க கற்றுக்கணும். அம்மா அம்மாவா கதவை டமால்னு அம்மா முகத்து முன்னாடி மூடுறது நோ. அதை நீங்கள் என்றைக்குமே என்கரேஜ் பண்ணாதீங்க. இல்லை புள்ள படிக்குது அதனால் அது அப்படி நடந்துக்குதுன்னு நினைக்காதீங்க. எத்தனை படித்தாலும் மரியாதைன்னா என்ன அப்படின்னு கண்டிப்பாக தெரியணும். குழந்தை ஆசைப்படுறது எல்லாமே வாங்கி கொடுக்கணும்னு அவசியமே கிடையவே கிடையாது. நான் எப்பவுமே சொல்லுவேன், குழந்தைகளுக்கு நம்ம சேர்த்து வைக்கக்கூடிய பெரிய சொத்து என்ன?
படிப்பு. பிள்ளைகளுக்கு சொத்து சேர்த்து வைக்கலன்னு வருத்தமே படாதீங்க, படிப்பு கொடுங்க போதும். என்னைக்கு நான் என் பிள்ளைகளுக்கு சொத்து சேர்த்து வைக்கணும்னு நான் நினைக்கிறேனோ அந்த பிள்ளைங்க சொந்த காலில் நிற்காது. அந்த சொத்தை காப்பாற்றுற அளவுக்காவது அவங்களுக்கு நாலேஜ் வேணும்ல. நல்ல பிள்ளைகளுக்கு சொத்து சேர்த்து வைக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. சரியா வளர்க்கப்படாத குழந்தைகளுக்கு சொத்து சேர்த்து வச்சு பிரயோஜனம் இல்லை. அந்த சொத்தை பார்த்துக்கிறதுக்கு கூட அவங்களுக்கு டேலண்ட் இருக்காது. அதை எப்படியோ இல்லாம ஆக்கிடுவாங்க. என்னைக்குமே இந்த கார் உனக்கு தான், இந்த வீடு உனக்கு தான், உனக்கும் உங்க அண்ணனுக்கும் தான். தயவு செஞ்சு சொல்லாதீங்க இது எதுவுமே உனக்கு கிடையாது, எல்லாமே அம்மாக்கு தான், அம்மா தான் இங்க இருக்க போறாங்க, உனக்கு ஒன்றும் கிடையாது, உனக்கு படிப்பு மட்டும்தான் கொடுப்பேன், கடைசி வரைக்கும் உனக்கு அதுதான் இருக்கும்னு சொல்லி வளங்க. அப்பதான் ஏன் படிக்கணும், நம்ம ஏன் நல்லா வரணும், ஏன் ஒரு பெரிய உத்தியோகத்துக்கு போகணும் அப்படின்னு ஒரு தாட்டே அந்த குழந்தைக்கு வரும். புரியுதா? குழந்தைகளின் உரிமைகள்ல வந்து நாங்க முதல் சொல்லக்கூடிய உரிமை வந்து பாதுகாப்பிற்கான உரிமை. குழந்தைகளுக்கு தன்னைத்தானே பாதுகாக்க தெரியுமா தெரியாதா? சொல்லுங்க. தெரியுமா தெரியாதா? தெரியாது. பாதுகாக்க தெரியுமா தெரியாதா? தெரியாது. அப்ப நம்ம தான் பாதுகாக்கணும். எப்படி பாதுகாக்கணும்? என்ன சொல்லி கொடுத்து பாதுகாக்கணும்? நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லட்டுமா? யார்கிட்ட கேட்போம்? இங்க யார் போல்டான குழந்தை? கை தூக்குடா. எஸ், கெட் அப். எதுக்கோ கையை தூக்கிட்டு இறக்கக்கூடாது. போல்டுன்னு கை தூக்கிட்டு இல்லை. உன் பேர் என்ன சல்லுக்குட்டி? இங்க வா, ஸ்டேஜுக்கு வா. கம் 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 கம், சீக்கிரம் வா. அழகான பேண்ட் எல்லாம் போட்டிருக்க, ஓடி வா, சீக்கிரம் சீக்கிரம் வா. கம் கம் கம். நான் இதே கேள்வியை நிறைய இடங்கள்ல கேட்டிருக்கேன். இந்த பாப்பா எப்படி பதில் சொல்லுது நம்ம பார்ப்போம். கம் ஃபாஸ்ட், கம் 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 கம். வாடா குட்டி, மேல வா. உங்க பேர் என்ன? ராகவி. ராகவி கிட்ட நான் ஒரு கேள்வி கேட்க போறேன். ஓகே ராகவி, நீ ஸ்கூல்ல இருந்து வீட்டுக்கு போகும்போது யாரோ உன்னை பலார்னு அரைஞ்சிட்டு, தொலைச்சிருவேன் தொலைச்சு, நான் சொல்றதுதான் நீ கேட்கணும் அப்படின்னு சொன்னா நீ என்னடாமா பண்ணுவ? திரும்பி அரைஞ்சிருவேனா? யாரா இந்த குழந்தையோட அம்மா? சரி, இப்ப அரைஞ்சவர் வந்து ரொம்ப பெரியவர், அவர் அறையெல்லாம் முடியாது, பெருசா பயங்கரமா இருக்காரு. அப்ப என்ன பண்ணுவோம்? அவங்க வந்து குட்டி குழந்தை கிடையாது, பெரியவங்க. அப்ப என்ன பண்ணுவோம்? அம்மா கிட்ட போய் சொல்லுவேன். கை தட்டுங்க. கரெக்ட். இப்போ நான் என்ன பண்றேன்? நான் தான் அந்த உயரமான பயங்கரமான மனுஷன். நான் என்ன தெரியுமா சொல்றேன்? அம்மா கிட்ட போய் சொன்னேன்னா உங்க அம்மா மார்க்கெட்டுக்கு போகும்போது கத்தியால குத்தி கொன்னுடுவேன். அப்ப என்ன சொல்லுவீங்க? திஸ் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். நான் சொல்றது புரியுதா? எவ்வளவு ஒரு தைரியமான குழந்தையுமே தன்னை பாதுகாக்கிறதுக்கு எதுனாலும் பண்ணும். ஆனா அம்மாவை ஏதாவது செய்திருவேன்னா ஒன் ஸ்டெப் பேக் போயிடும், பயப்படும், அவங்க சொல்றத செய்யும். குழந்தைகளுக்கு பாதுகாப்புக்கு குட் டச் பேட் டச்ல நம்ம பல வருஷமா சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்கோம். அந்த குழந்தைகளுக்கே சில நேரங்கள்ல தெரியும் இந்த தொடுதல் தவறு, இந்த தொடுதல் கரெக்ட்ன்றது தெரியும். சொல்லி கொடுக்க வேண்டிய விஷயம், அம்மா அப்பா டீச்சரை விட ஒரு பெரிய ஆள் இந்த உலகத்துல கிடையாது, எங்களை யாரும் எதுவும் செய்திட முடியாது, யாராவது மிரட்டினால் பயப்பட கூடாது. புரியுதா இல்லையா? இப்ப நான் சொல்றேன், அம்மாவை ஏதாவது பண்ணிடுவேன்னு சொன்னா என்ன சொல்லுவீங்க? ஆனாலும் அம்மா கிட்ட போய் சொல்லணும். டு யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? புரியுதா இல்லையா? ஏன்னா அப்படி யாருமே அம்மாவை எதுவுமே செய்ய முடியாது, பயப்படவே கூடாது. ஓகே, தேங்க்யூ தேங்க்யூ, போங்க. மா திஸ் இஸ், இந்த மாதிரி பயமுடுத்துறது தான் நிறைய பேர் குழந்தைகளை மிரட்டும் போது செய்யற விஷயம். எஸ்பெஷலி அப்பா அம்மா வேலைக்கு போகும்போது ஒரு குழந்தை தனியா இருக்குன்னா அந்த குழந்தை வல்னரபிள். அந்த குழந்தை கையில ஒரு போன் இருக்குன்னா கண்ணை கட்டி இந்த உலகத்துல அப்படியே விட்ட மாதிரி. குழந்தைகளை தயவு செஞ்சு மானிட்டர் பண்ணுங்க. இன்னைக்கு குழந்தைகள் விளையாடக்கூடிய வீடியோ கேம்ஸ்ல எவ்வளவு வயலன்ஸ் இருக்கு தெரியுமா, வன்முறை இருக்கு தெரியுமா? அவங்க விளையாடக்கூடிய வீடியோ கேம்ஸ்ல அவங்க பார்க்க கூடாத விஷயங்கள் எத்தனை இருக்கு தெரியுமா? நம்ம அம்மா அப்பாவுக்கு தெரியாது. நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் வீடியோ கேம் விளையாடுறான்,
அவ்வளவுதான். ஆனா அதுல என்னெல்லாம் இருக்கு நம்ம அதை நோட் பண்றதே கிடையாது. நிறைய பேர் என்கிட்ட வந்து கேட்பாங்க, அப்ப எங்க பிள்ளைகளை நாங்க நம்ப கூடாதா, டீனேஜ் குழந்தைகளை நம்ப கூடாதா? உங்க குழந்தைகளை தாராளமா நீங்க நம்புங்க. ஆனா அவங்களோட வயசையும் இன்டர்நெட்டையும் தயவு செஞ்சு நம்பாதீங்க. அவங்க இன்டர்நெட்ல என்ன செய்யறாங்கன்றத கண்காணிக்கணும். கைடட் வாட்சிங்னு சொல்லுவோம் உளவியல்ல. ஒரு குழந்தை டிவி பார்க்கும்போது எல்லாரோடையும் சேர்ந்து பார்க்குது. ஆனா போனை பார்க்கும்போது அதுக்குள்ள என்ன பார்க்குதுன்னு நமக்கு தெரியாது. ஆமாவா இல்லையா? நம்ம நேரத்தை மட்டும் தான் கணக்கிடுறோம், அரை மணி நேரம் 3/4 மணி நேரம்னு. ஆனா அந்த அரை மணி நேரத்துல அந்த குழந்தை என்ன பார்க்குதுங்கிறத தயவு செஞ்சு நோட் பண்ணுங்க. உங்களோட போனை உங்க குழந்தை யூஸ் பண்ணா செட்டிங்ஸ் போங்க. செட்டிங்ஸ்ல ஆண்ட்ராய்டு போன் வச்சிருந்தீங்கன்னா செட்டிங்ஸ்ல டிஜிட்டல் வெல்பீயிங் பேரண்டல் கண்ட்ரோல் அப்படின்னு போட்டு தேடினீங்கன்னா வரும். டிஜிட்டல் வெல்பீயிங் அதுல போட்டிங்கன்னா உங்க போனை யூஸ் பண்றவங்க குழந்தை எந்தெந்த ஆப்பை எவ்வளவு நேரம் யூஸ் பண்ணுதுங்கிறது உங்களுக்கு கண்டிப்பா தெரியணும். அதை வந்து குழந்தைகளின் உரிமைகள்ல ரைட் டு ப்ரொடெக்ஷன் சொல்லுவோம். குழந்தைகள் பாதுகாக்கப்பட வேண்டியவர்கள். குழந்தைகளை தண்டிக்க கூடாது, அடிக்க கூடாது, சூடு வைக்க கூடாது, இப்படிதான் சட்டம் இருக்கே ஒழிஞ்சு கண்டிக்க கூடாதுன்னு ஒரு சட்டமும் கிடையாது. குழந்தைகளை கண்டிச்சு வளர்க்க தெரியணும். 5இல் வளையாதது 50இல் வளையாது, 15லுமே வளையாது. என்கிட்ட என்னோட கிளினிக்ல வந்து 12 வயசு 13 வயசு 15 வயசு, அந்த 15 தான் இருக்கிறதுலே டேஞ்சர். 15 வயசு குழந்தையில கூட்டிட்டு வராங்க. ஏன் கூட்டிட்டு வராங்க? என் குழந்தை என் சொல் பேச்சே கேட்க மாட்டேங்குது மேடம், மதிக்கவே மாட்டேங்குது, ஷூவை ஒரு இடத்துல வெயினா வைக்க மாட்டேங்குது, பேகை ஒரு இடத்துல வெயினா வைக்க மாட்டேங்குது. எத்தனை நாளா வைக்கலைங்க? 10 வருஷமா வைக்கல. அப்ப ஏங்க இப்ப மட்டும் என்கிட்ட வரீங்க? 10 வருஷமா நீங்க செய்த டேமேஜ இப்படி 10 நிமிஷத்துல நான் பேசி சரி பண்ணி முடியுமா? நான் கடவுள் கிடையாது. ரொம்ப நாள் அந்த குழந்தையோட நான் ஒர்க் பண்ணணும். சின்னதுல இருந்தே எப்படி வளர்க்குறீங்களோ அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். எப்பவுமே நான் சொல்லுவேன், குழந்தைக்கு தாயும் தேவை, தகப்பனும் தேவை, தாத்தா பாட்டியும் தேவை. உங்களுக்குள்ள சண்டை இருந்தா உங்களுக்குள்ள சண்டை போட்டுக்கோங்க. அதை தயவு செஞ்சு குழந்தைகிட்ட காட்டவே காட்டாதீங்க. நோ, டோன்ட் டூ தட். ஏன்னா அது அவங்கள ரொம்ப இரிட்டேட் பண்ணும். மைண்டை ஒழுங்கா வளர மாட்டாங்க. ஒரு தேவையில்லாத வன்மத்தை மனசுக்குள்ள வச்சுக்கிட்டே வளருவாங்க. நமக்கு தெரியும் இன்னைக்கு நம்ம சண்டை போடுறோம், நாளைக்கு சரியா போயிடுவோன்னு. ஆனா அந்த குழந்தைக்கு பெரிய பெரிய பயங்களை அது ஏற்படுத்தும். நிறைய பேர் நான் பார்த்திருக்கேன், மாமியாரோட சண்டை போடுவாங்க, அந்த மாமியார் குழந்தைய கொஞ்சுவாங்க, ஆனா மருமகள்கிட்ட பேச மாட்டாங்க. அப்ப மருமக என்ன சொல்லும்? நான் என்ன பிள்ளைய பெத்து போடுற மெஷினா? என்கிட்ட மட்டும் பேச மாட்டாங்க, தாய் பகை குட்டி உறவா, இந்த மாதிரி எல்லாம் சொல்லுவாங்க இல்லையா? ஃபேமிலினா சண்டைகள் வரதான் செய்யும். ஆனா குழந்தைகள் முன்னாடி தயவு செஞ்சு சண்டை போடாதீங்க. நான் எப்பவுமே சொல்லுவேன், குழந்தைகள் கெட்ட வார்த்தைகள் பேசுவதில்லை, கேட்ட வார்த்தைகளை தான் பேசுவார்கள். அவங்க காதுல என்ன விழுதோ அதைத்தான் அவங்க பேசுவாங்க. ஆமாவா இல்லையா? திடீர்னு ஒரு குழந்தை கெட்ட வார்த்தை பேசிச்சுன்னா டீச்சர்ட்ட வந்து, மேம் எப்படி பேசுதுன்னே எனக்கு தெரியல மேம். டீச்சர் சொல்லுவாங்க, வீட்டில் போய் பாருங்க, யாரோ ஒருத்தர் பேசுறாங்க, இல்லை அந்த குழந்தை விளையாடுற இடத்துல யாரோ ஒருத்தர் பேசுறாங்க. காதில் விழும்போதுமா நான் எப்பவுமே சொல்வேன், நான் ரீசெண்டாக ஒரு கவர்மெண்ட் ஸ்கூலுக்கு போயிருந்தப்போ ஒரு பொண்ணு, ஒரு 12th ஸ்டாண்டர்ட் பொண்ணு என்கிட்ட வந்து பேசினா, மேம் இதுக்கு முன்னாடி சீரியல்ல நடிச்ச ஒரு ஹீரோயின் வந்திருந்தாங்க எங்க ஸ்கூலுக்கு, அவங்கள பார்த்த உடனே கண்டிப்பா ஒரு நாள் இவங்கள மாதிரி ஆவணும். அப்ப அந்த ஹீரோயின் எப்படி பேசியிருக்காங்க? மேம் ஐயோ இப்படி எல்லாம் பேசியிருக்காங்க. அப்ப இதைத்தான் அந்த குழந்தையும் கத்திருக்கு. அப்ப அதைத்தான் பியூட்டிஃபுல்னு நினைச்சிருக்கு. அப்ப என்னோட ப்ரோக்ராமுக்கு அப்புறமா அந்த பொண்ணு வந்து சொல்லிச்சு, மேம் அது வேணாம் மேம், நான் உங்களை மாதிரி தான் ஆகணும்னு நினைக்கிறேன் மேம். அதுதான் குழந்தைகளோட மூளை. எதை கண்ணு பார்க்குதோ அதை அப்படியே கிராஸ் பண்ணிரும். இதை மாதிரி நான் செய்யணும், இந்த மாதிரி நான் பேசணும். அம்மா பண்றதெல்லாம் தப்பு தப்பா தான் தோணும் அந்த வயசுல. ஆனா அவங்களுக்குன்னு ஒரு 25 வயசு ஆகும் போது தன்னறியாம அம்மாவை மாதிரி தான் நடந்துப்பாங்க. ஆண் குழந்தைகள் அப்பாவை மாதிரி தான் நடந்துப்பாங்க. பிடிக்குதோ இல்லையோ, நீங்க என்ன பழக்க வழக்கங்களை குழந்தைகளுக்கு சொல்லி கொடுக்குறீங்க, வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். குழந்தைகள் முன்னாடி தயவு செஞ்சு ஸ்மோக் பண்ணாதீங்க, ட்ரிங்க் பண்ணாதீங்க. நீங்க இன்னைக்கு குடிக்கிற ஆல்கஹால் வேற, 20-15 வருஷம் கழிச்சு மார்க்கெட்ல என்ன விற்பாங்களோ அது நமக்கு தெரியாது. ஆல்ரெடி எல்லாமே கெமிக்கல். அப்ப என்ன நம்ம குழந்தைகளுக்கு முன்னாடி வாழ்ந்து காட்டுறோமோ அதுதான் அந்த குழந்தைகள் கத்துப்பாங்க. டெய்லி காலையில ஸ்கூலுக்கு வரும்போது டீச்சருக்கு குட் மார்னிங் சொல்லு, டீச்சருக்கு குட் மார்னிங் சொல்லு.
அப்படியே நீங்க சொல்லிட்டு இருந்தீங்கன்னா திரும்ப ஒரு 15 நாள் கழிச்சு குழந்தை வந்து ஸ்கூல்ல வந்து நிற்கும், ஆனா உங்க முகத்தை பார்க்கும். எப்போ நீங்க டீச்சருக்கு குட் மார்னிங் சொல்லுன்னு சொல்றீங்களோ அப்பதான் சொல்லும். இன்ஸ்டெட் நீங்க என்ன செய்யலாம்னா, நீங்க வந்து நின்று குட் மார்னிங் டீச்சர் நீங்க சொல்லும் போது 10 நாள் குழந்தை பார்க்கும், 11வது நாள் தானே சொல்லும். ஒரு வாட்டியும் வணக்கம் சொல்லு, தேங்க்யூ சொல்லு, சாரி சொல்லு சொல்லி கொடுக்காதீங்க. நீங்க சொல்லுங்க, ப்ளீஸ், சாரி, தேங்க்யூ. இந்த மாதிரியான நல்ல வார்த்தைகள் எல்லாம் எவனோ ஒருத்தன் சொல்லியிருக்கான். ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப்குள்ள சாரி சொல்லக்கூடாது, தேங்க்யூ சொல்லக்கூடாது. ஏன் சொல்லக்கூடாது? நம்மெல்லாம் இப்போ கல்ச்சர்டாக இருக்கோம், நம்மெல்லாம் படிக்கிறோம். எதிர்பார்க்குறாங்க, லேடிஸ் எதிர்பார்க்குறாங்களா இல்லையா? ஒரு நாள் அவுட் ஆஃப் த வே போய் ஒரு பிரியாணியோட ஒரு 65 சேர்த்து செஞ்சா ஒரு தேங்க்யூ சொல்ல தெரியாதா உங்களுக்கு? எதிர்பார்க்குறாங்களா இல்லையா? இங்கே எத்தனை ஆண்களுக்கு சமைக்க தெரியும்? வெரி குட். எல்லாரும் அவரை எதிரி மாதிரி பார்க்குறாங்க. ஐயோ, உன்னால என்னை வில்லன் மாதிரி யாருக்கு சமைக்கவே தெரியாது? நான் ட்ரை பண்ணதே கிடையாது மேடம், என் வாழ்க்கையிலே நான் ட்ரை பண்ணேன். சார் எந்திரிங்க, ப்ளூ ஷர்ட். ப்ளூ ஷர்ட், உங்க பேர் என்ன சார்? அழகர். நீங்க வாழ்க்கையில சமைச்சதே கிடையாதா? ஏன்? ஏன்? உங்களுக்கு ஆண் குழந்தையா பெண் குழந்தையா? பொண்ணு. ஆனா நீங்க சமைச்சதே கிடையாது. இப்போ உங்க பொண்ணு வந்து ஒரு 20 வருஷம் கழிச்சு நீங்க கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்கும்போது அந்த பொண்ணு வந்து ஹஸ்பண்ட் சமைக்க சொல்லுமா சொல்லாதா? சொல்லும்ல. பாத்தீங்களா? வைஃப் கிட்ட கேட்க கூடாது, பொண்ணு வந்து சொல்லும். ஆமாவா இல்லையா? உங்க அப்பா சமைச்சாரா? இல்ல. அதுதான் கீ. நம்ம அப்பா சமைக்கிறத நம்ம பார்த்தா நம்மளும் ட்ரை பண்ணுவோமே, அதுல ஒன்றும் தப்பு இல்லையே அப்படின்னு தான் தோணும். ஆனா அப்பா சமைக்கிறத பார்க்கல, அப்பாக்கு ஒரு மார்க்கெட்டுக்கு போகல, அம்மாக்கு ஹெல்ப் பண்றதே கிடையாது கிச்சன்லனா, அப்ப ஆண் குழந்தைகள் ஸ்பெஷலி பாய்ஸ் வந்து அவங்களோட மைண்ட் ஆட்டோமேட்டிக்லி ஒரு சாவனிசத்தை டெவலப் பண்ணிரும். ஆண்கள் இதை பண்ணக்கூடாது, பெண்கள் தான் பண்ணணும். ஆனா எங்க பிரச்சனை வரும்? நல்ல ஸ்கூல்ல சேர்த்திருக்கீங்க, இங்க நல்லா படிப்பாங்க, அதுக்கப்புறமா காலேஜுக்கு போய் நல்லா படிப்பாங்க, அப்புறம் பெரிய கம்பெனியில வேலை கிடைக்கும், ஆன் சைட்டுக்கு அமெரிக்கா போவாங்க, அங்க இருந்து ஃபோன் பண்ணுவாங்க, அம்மா சாம்பார் எப்படிமா வைக்கிறது? இல்லாட்டி இன்னைக்கு இருக்கிற லேடிஸ் எல்லாம் எதிர்பார்க்குறாங்க. ரீசெண்டா என்கிட்ட ஒரு டிவோர்ஸ் கேஸ் வந்ததுங்க, ஃப்ரம் த ஃபேமிலி கோர்ட். மேம் நீங்க பேசுங்க, அது பெரிய ஒரு ரீசனே இல்லை, ஆனால் டிவோர்ஸ் கேட்குறாங்க, என்னன்னு பேசி பாருங்க. சரி பேசி பார்ப்போமே. கல்யாணம் ஆகி உங்களுக்கு 8 மாதம் ஆயிடுச்சு, ஏங்க உங்களுக்கு டிவோர்ஸ் வேணும்? மேம் ஃபேனை துடைக்க மாட்டேங்கிறாரு மேம். நான் சொன்னேம்மா ஃபேனை துடைக்கல டிவோர்ஸ் சொன்னால் எல்லாரும் தான் போய் டிவோர்ஸ் ஆகும், எத்தனை பேர் தான் ஃபேனை துடைக்கிறாங்க, இது ஒரு பிரச்சனையா? இல்லை மேம் நான் எதிர்பார்க்குறேன், நான் எல்லா வேலையும் பண்ணுறேன்ல, அவர் ஃபேனை மட்டுமாவது துடைக்கட்டும். நான் அவர்கிட்ட சொல்கிறேன், ஐயா ஃபேனை துடைங்க ஐயா, அவங்க வாழ்க்கை நல்லா இருக்கும், இப்போ ஒரு ஃபேன்னால இவ்வளோ பெரிய பிரச்சனையா? இல்லை மேம் நான் அர்பன் கிளாப்பில் புக் பண்ணுறேன் மேம், புக் பண்ணி துடைக்க வைக்கிறேன், ஆளை வச்சு துடைக்க வைக்கிறேன், அவன் நான் தான் துடைக்கணுங்கிறான் மேம். நான் சொன்னேன் மேம் என்னம்மா இது அநியாயமாக இருக்குது, அவர் தான் அர்பன் கிளாப்பில் புக் பண்ணுறாரு, இப்போ எங்கள் வீட்டில் குக் இல்லை, நான் தானே மேம் சமைக்கிறேன், அவருக்கு வந்து துடைக்க முடியாதா? அவர் சொல்கிறார் மேம் எனக்கு எட்டலை மேம், நான் குள்ளமாக இருக்கேன், நான் அதனால் ஆளை வச்சு துடைக்கிறேன், இதுக்கு மேலே நான் எப்படி மேம் வெளிப்படையாக சொல்கிறது? See the problem is நம்மளை மாதிரி நம்ம அம்மா மாதிரி லேடிஸ் இனி வரும் காலங்களில் இருக்க மாட்டாங்க, இருக்கவே மாட்டாங்க. எதுவா இருந்தாலும் ஈக்குவாலிட்டி, எதுவா இருந்தாலும் ஈக்குவாலிட்டி வேணும், நான் கொஞ்சம் பார்க்குறேன்னா நீ கொஞ்சம் பாரு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பெண்கள் தான் அதிகரிப்பார்கள். அப்படி இருக்கும் போது பாய்ஸ் வந்து ஓரளவுக்கு இதை சப்போர்ட் பண்ணுறது நல்லது. இல்லை என் குழந்தைக்கு வந்து குக்கிங் எல்லாம் நான் சொல்லிக் கொடுக்க முடியாது மேடம், நான் இப்படி தான் இருப்பேன், என் பையனையும் இப்படி தான் வளர்ப்பேன்னா ரொம்ப கஷ்டம். அதுதான் உண்மையான நிலவரம். நம்ம ஃப்யூச்சருக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் நம்ம பிள்ளைகளை வளர்க்கணும். நம்ம யோசிக்கிறோம்ல, எந்த கோர்ஸுக்கு வேல்யூ இருக்குது, ஸ்கோப் இருக்கா கேட்டு தானே ஒரு கோர்ஸில் சேர்க்குறோம். அப்போ ஃபேமிலிக்கு இந்த பையனுக்கு ஸ்கோப் இருக்கான்னா எல்லா வேலையும் பண்ணாதான் ஸ்கோப் இருக்குது, இல்லாட்டி ஸ்கோப்பும் இல்லை ஒன்றும் இல்லை, ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டப்படும் அந்த குழந்தை இல்லையா? வெளியில் போனாலும் கஷ்டப்படும். டிரைவிங், ஸ்விம்மிங், குக்கிங் மூணுமே ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஸ்கில்ஸ். அந்த இம்பார்ட்டண்ட்டான ஸ்கில்ஸை அவ்வளவு குழந்தைகளுக்குமே தயவு செஞ்சு சொல்லி கொடுங்க. உங்களில் எத்தனை பேர் வீட்டில் குழந்தைகள் டிவி பார்த்துட்டே சாப்பிட்றாங்க?
கை தூக்குங்க. மிச்ச பேர்லாம் பொய் சொல்றீங்களா? பொய் சொல்ல, ஆமா பொய் தான் மேம் சொல்றாங்க, பொய் தான் சொல்றாங்க அப்படிங்கிறாங்க. டிவி பார்த்துட்டு சாப்பிடும் போது முழுங்குறதும் டிவி பார்க்கறதையும் பிரெயின் கனெக்ட் பண்ணிடும். டிவியை கண்ணு பார்த்தாதான் தொண்டையில சாப்பாடே இறங்கும். அப்படி ஒரு கனெக்ஷனை பிரெயின் ஆட்டோமேட்டிக்கா செய்திடும். ஜென்ரலா நமக்கு எப்படி பசி வரும் தெரியுமா? நம்மளோட மூளையில ஹைப்போதாலமஸ்னு ஒரு பகுதி இருக்கு. இங்க மெடிக்கல் ஃபீல்ட்ல இருக்கிறவங்க இருந்தீங்கன்னா தெரியும். ஹைப்போதாலமஸ், இந்த ஹைப்போதாலமஸ் தான் சொல்லுது, பசிக்குது, சாப்பிடு சாப்பிடு. ஒரு நாள் நம்மளால 2 இட்லி சாப்பிட முடியும், ஒரு நாள் 8 இட்லி சாப்பிடுவோம். ஒரே வயிறு தான், ஒரே மனுஷங்க தான். ஆனா சட்னி இருக்கிற அன்னைக்கு 2 இட்லி, கறிக்குழம்பு இருக்கிற அன்னைக்கு 8 இட்லி. எப்படி? மூளை தான் சொல்லும், போதும் போதும், நிறுத்து நிறுத்து, இல்லை இன்னும் மேலே சாப்பிடுன்னு சொல்லக்கூடியது அந்த மூளை தான். அப்போ மூளை எந்த அளவுக்கு சொல்லுதோ அந்த அளவுக்கு நம்மளால சாப்பிட முடியும், அது நமக்கு செமிக்கும், அந்த சாப்பாடோட சத்து நமக்கு அப்சார்ப் ஆகும். ஆனா குழந்தைகளுக்கு டிவி பார்த்துட்டு நீங்க ஊட்டும் போது என்ன ஆகும்? டிவி பார்த்து சாப்பிடுற ஒரு குழந்தை டிவி பார்க்காம இன்னையிலேருந்து, ஓகே சரண்யா சொல்லிட்டாங்க, நான் இன்னையிலேருந்து டிவியை காட்ட மாட்டேன், வெறுமனே நான் சாப்பாடு ஊட்டுறேன்னா, இன்னைக்கு நீங்க வீட்டில் போய் இட்லியை ஊட்டுங்க, இப்படிதான் இருக்கும். வாய் முழுங்கவே தின்னு தின்னு முழுங்கு, மூளை உனக்கு ஓட்டையா போயிடுச்சான் முழுங்குன்னு சொன்னாலும் குழந்தை முழுங்காது. ஏன்னா பிரெயின் அந்த மாதிரி கனெக்ட் பண்ணி வச்சிருக்கு. அப்ப அதை எப்படி சரி பண்றதுன்னா, எதுவுமே ஒன்லி 15 days, 15 நாள். அந்த குழந்தை ஃபர்ஸ்ட் ஒரு 2-3 நாள் ஒழுங்காவே சாப்பிடாது, அடம் பிடிக்கும், அப்புறம் தானே பசிச்சு கொஞ்சம் கொஞ்சமா எடுத்து சாப்பிடும். பட் இன்னையிலிருந்து தயவு செஞ்சு குழந்தைகளுக்கு போனை காட்டியோ டிவியை காட்டியோ சாப்பாடு கொடுக்காதீங்க. அப்படி கொடுக்குற சாப்பாடு அந்த சாப்பாடு ஒண்ணுதான், அந்த சாப்பாடு கொண்டு போய் நீங்க குப்பையில கொட்டுறதும் ஒண்ணுதான். அந்த சத்தம் அந்த குழந்தைக்கு போய் சேராது. வற்புறுத்தி நான் குழந்தைக்கு 4 இட்லி ஊட்டுறதும் ஒண்ணுதான், அந்த குழந்தை தன் கையால பிச்சு ஒரு 1.5 இட்லி சாப்பிடுறதும் ஒண்ணுதான். என்னைக்கு அவங்க கையால் பிச்சு கீழே கொட்டி மேலே கொட்டி அவங்க சாப்பிட்றாங்களோ அதோட சத்து அவங்களுக்கு முழுமையாக கண்டிப்பாக கிடைக்கும். நிறைய நேரங்கள்ல டிவி பார்த்துட்டு சாப்பிடுற குழந்தைகளுக்கு ஒபிசிட்டி வரும். தேவையில்லாத ஒபிசிட்டி, கொழுப்பு சத்து உடம்புல அதிகரிக்கும். டிவி பார்த்துட்டு சாப்பிடாத குழந்தை நான் சொன்ன மாதிரி 2-3 நாள் சாப்பிடாது, ஆனா அதுக்கப்புறமா தானே சாப்பிடும். குழந்தைகள் ஸ்டார்வ் பண்றது கிடையாது, பட்டினி கிடைக்கிறது கிடையாது. அவங்க பசிச்சா சாப்பிடுவாங்க, பசிக்கலனா வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க. ஓகே, எத்தனை பேர் வீட்டில் டிவியே ரொம்ப நேரம் ஓடுது? இந்த சாப்பாடுக்கே நான் சொல்றேன், நீங்க வீட்டில் ஈஸியா டிவியை காட்டி சாப்பாடு ஊட்டிடுறீங்க. ஓகே, ஸ்கூல்ல வந்து லஞ்ச் டைம்ல டிவி வச்சிருக்கீங்களா மேம்? அப்போ இத்தனை பிள்ளைங்க எப்படி உட்காந்து சாப்பிடும் நீங்க யோசிச்சு பார்த்துருக்கீங்களா? கொண்டு வர சாப்பாடை நிறைய நேரத்தில் கீழே கொட்டிடும், இல்லை அப்படியே வீட்டுக்கு எடுத்துட்டு வரும், ஏதாவது ஒரு திருட்டுத்தனம் தான் பண்ணும். ஃபுல்லாக அந்த குழந்தை நிறைய நேரத்தில் சாப்பிடாது. வெரி இம்பார்ட்டன்ட், தயவு செஞ்சு டிவி காட்டி குழந்தைகளுக்கு சாப்பாடு கொடுக்காதீங்க. உங்கள் குழந்தைக்கு அரை மணி நேரத்துக்கு மேலே, நல்லா திரும்ப சொல்கிறேன் கேட்டுக்கோங்க, ஒரு நாளைக்கு அரை மணி நேரத்துக்கு மேலே ஸ்க்ரீன் டைம் வேண்டாம். டிவி, ஃபோன், ஐபேட், லேப்டாப் எல்லாம் சேர்த்து அந்த குழந்தை பார்க்கக்கூடிய நேரம் எவ்வளவு? அரை மணி நேரம் தான். ஏன்னா அரை மணி நேரத்துக்கு மேலே பார்த்தா குழந்தைகளுக்கு படிக்கிறது ஞாபகத்தில் இருக்காது. இன்னைக்கு நாங்கள் பரீட்சா பர்வுன்னு 12th ஸ்டாண்டர்ட் குழந்தைகளுக்கு அக்ராஸ் த கண்ட்ரி ப்ரோக்ராம்ஸ் நடத்துகிறோம். எப்படி தைரியமாக 12th ஸ்டாண்டர்ட் எக்ஸாம்ஸை ஃபேஸ் பண்ணுறதுன்னு ஜனவரியிலேருந்து நடத்தினோம். அதுக்கப்புறம் தான் எக்ஸாம்ஸ் நடந்துச்சு. அவ்வளோ குழந்தைகளுமே சொல்கிறது, மேம் நாங்கள் படிக்கிறோம் மேம், ஆனால் ஞாபகத்தில் இல்லை. நான் சொன்னேன்ல நான் ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் ஹோல்டர்னு, நான் அந்த எக்ஸாம் டைமில் சேர்த்து வச்சு படிக்கிற பழக்கம் எனக்கு கிடையாது. நான் தினம் படிக்கிற ஆள். ஆனால் என் கிளாஸ்லேயே எக்ஸாம் டைமில் சேர்த்து வச்சு படிக்கிற பசங்கள்லாம் இருந்தாங்க. நிறைய பேர் அப்படிதான் நைட்டாக உட்காந்து படிப்போம், அடுத்த நாள் போய் எக்ஸாம் எழுதுவோம். நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க, இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய குழந்தைகளுக்கு அது செய்ய முடியவே இல்லை. லாஸ்ட் மினிட்ல சேர்த்து வச்சு அவங்களால படிக்க முடியல. அடுத்த நாள் எக்ஸாமுக்கு போனா எல்லாமே மறந்து போன மாதிரி இருக்கு. பிகாஸ் அவங்க பார்க்கக்கூடிய என்டர்டெயின்மெண்ட் ரொம்ப கலர்ஃபுல், ரொம்ப ஃப்ளாஷி, ரொம்ப நாய்ஸி, எல்லாத்தையும் விட ரொம்ப ஃபாஸ்ட். நம்மெல்லாம் பார்ப்போம். இப்போ இது யூடியூப்ல இந்த வீடியோவை போடுறாங்கன்னா
ஒரு 1/4 மணி நேரம் 20 நிமிஷம் இருந்தாலும் நம்ம பொறுமையா உட்காந்து பார்ப்போம். ஆனா குழந்தைகள் பார்க்காது. அதுங்க என்ன பார்க்கும்? ரீல்ஸ். ஏன்? அவங்களோட அட்டென்ஷன் ஸ்பேன் 30 செகண்ட்ல இருந்து 60 செகண்ட் தான். அப்ப படிக்கும் போதும் அந்த 60 செகண்ட் ஞாபகம் இருக்கும், அதுக்கப்புறமா படிக்கிறது ஞாபகத்துல இருக்காது, படிச்சது எல்லாமே மறந்து போயிடும். நம்ம கிட்ட பெருசா அம்பானி மாதிரி சொத்து கிடையாது. நம்ம கிட்ட இருக்கிற பெரிய சொத்து நம்மளோட மூளை தான். அதை வீணாக்கிட்டு வாழ்க்கையில நம்ம எவ்வளவு தூரம் போவோங்கிறதெல்லாம் எனக்கு தெரியல. நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க, எப்படியாவது கஷ்டப்பட்டு என் குழந்தைக்கு ஒரு லேப்டாப் வாங்கி கொடுத்துடணும் மேம். ஏன்? தேவையில்லையேம்மா. முன்னாடி தான் தேவைப்பட்டது ஆன்லைன் கிளாஸுக்கு. தேவைப்பட்டா வாங்குங்க. இல்லாட்டி குழந்தைகள்கிட்ட அப்பா கிட்ட பணம் இல்லப்பா வாங்க முடியாதுன்னு சொல்றதுல எந்த அவமானமும் கிடையாது. எங்கேயாவது ஒரு இடத்துக்கு டூர் போயே ஆகணும், அது ஒரு கட்டாயம். நம்மளால முடிஞ்சா போவோம், நம்மளால முடியலைன்னா பக்கத்துல இருக்க கோயிலுக்கு போவோம், பீச்சுக்கு போவோம், மகாபலிபுரத்துக்கு போவோம், எங்க முடியுமோ அங்க போவோம். இவ்வளவுதான்ப்பா என்னால முடியும்னு சொல்றதுல எந்த அவமானமுமே கிடையவே கிடையாது. குழந்தைகளுக்கு சொல்லி கொடுத்து வளங்க. ஏன்னா என்ன ஆகுது, சின்னதுல இருந்தே எந்த கஷ்டமுமே காட்டாம திடீர்னு ஒரு நாள் கஷ்டம் வரும்போது அது குழந்தைகள்கிட்ட காட்டவே முடியல, அவமானமா இருக்கு. என்ன அவமானம்? சில்ட்ரன் ஆர் வெரி அண்டர்ஸ்டாண்டிங். லாக்டவுன்ல நிறைய அப்பாக்கு வேலை போயிடுச்சு, நிறைய அம்மாக்களுக்கு வேலை போயிடுச்சு. குழந்தைகள்கிட்ட போய் அப்பாக்கு வேலை போயிடுச்சுடா, இன்னொரு வேலை தேடணும்டா, இட்ஸ் ஓகேப்பா ட்ரை பண்ணு அப்படின்னு தான் அந்த குழந்தை சொல்லும். நம்ம தான் மார்க் வாங்கலன்னா திட்டுவோம் குழந்தைய. சில்ட்ரன் ஆர் வெரி அண்டர்ஸ்டாண்டிங். அவங்களையும் சேர்த்துக்கோங்க. ரைட் டு பார்ட்டிசிபேஷன். வீட்டில் எடுக்கக்கூடிய முடிவுகளுக்கு அவங்களும் ஒரு பார்ட்டா இருக்கட்டுமே. நம்ம இது வாங்கணுமா வேண்டாமா, நம்மள்ட்ட இவ்வளோ காசு இல்லை, அடுத்த வாட்டி சேர்த்து வாங்குவோமா? வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். எத்தனை பேர் பாக்கெட் மணி கொடுக்குறீங்க குழந்தைகளுக்கு? அப்படி ஒரு பழக்கம் இல்லைன்னா தயவு செஞ்சு கொடுங்க. பாக்கெட் மணி இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். அவங்களுக்கு 8 வயசு ஆகும் போது மாசம் 50 ரூபாயோ 100 ரூபாயோ உங்களால எவ்வளவு முடியுதோ அதை பாக்கெட் மணியா கொடுங்க. என்ன செலவு பண்றாங்களோ அதை பேப்பர்ல எழுதி உங்கள்கிட்ட கணக்கு காட்டட்டும். எவ்வளவு நல்ல பழக்கம் தெரியுமா? ஒரு விஷயத்த வாங்கணும்னு நினைச்சு அது விலை எவ்வளோன்னு தெரிஞ்சு ஏங்கி போய் வாங்குறது அவ்வளவு பெரிய ஒரு விஷயம். கேட்டதெல்லாம் வாங்கி கொடுக்காதீங்க. கேட்கும் போதெல்லாம் அப்பா அம்மா வாங்கி கொடுப்பாங்க. நோ 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 நோ. அவங்களுக்கு ஏதாவது வேணும்னா அவங்க காசு சேர்த்து வாங்கட்டும். என்கிட்ட வர எல்லாத்தையுமே சொல்லுவோம், உங்களால எவ்வளவு முடியுமோ, எவ்வளவு அவங்களுக்கு செலவோ. அப்போ குழந்தைகள் வாங்கக்கூடிய பர்த்டே கிஃப்ட்ஸ், அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீட்டுக்கு போகும்போது அவங்க பர்த்டே கிஃப்ட் கொடுக்குறாங்கல்ல, அந்த பர்த்டே கிஃப்ட் அவங்க தனக்குத்தானே வாங்கிக்கிற புக்ஸ், டாய்ஸ். அப்போ பொறுப்பு வரும். தான் கஷ்டப்பட்டு காசு சேர்த்து வாங்கின பொருள் அப்படின்னு ஒரு பொறுப்பு வரும். என்னோட 2 குழந்தைகள்ட்டையும் என் கண்ணால நான் பார்த்த விஷயங்கள். நான் பிறந்தது மந்தவெளியில, மயிலாப்பூர்ல, வளர்ந்தது எல்லாம் அப்படிதான். ஆனா நான் கல்யாணம் பண்ணி போனது ஜேபிஆர் ஐயாவோட பேரனுக்கு தான் எனக்கு கட்டி கொடுத்தாங்க. என்னோட ஃபேமிலி தான் சத்யபாமா, பனிமலர், சென்ட் ஜோசப்ஸ் இந்த எல்லா காலேஜஸையுமே நடத்துகிறாங்க. ஆனால் என் 2 பொம்பளை பிள்ளைக்குமே அந்த உலகமே தெரியாது. அவங்கள நான் மிடில் கிளாஸ் பிள்ளைங்க மாதிரி தான் வளர்த்து வச்சுருக்கேன். அவங்களுக்குன்னு ஒரு பாக்கெட் மணி, அந்த பாக்கெட் மணியில் ஏதாவது முடிஞ்சால் காசு சேர்த்து வாங்கிக்கோ, இல்லாட்டி என்னால் முடியாதுமா, இப்படித்தான் நான் சொல்லி கொடுத்து வளர்த்துருக்கேன். பாவர்ட்டி இஸ் அ பிளெஸ்ஸிங். வறுமை ஒரு வரம். நபிகள் நாயகத்தோட அழகான வார்த்தைகள். கண்டிப்பா வறுமை ஒரு வரம் தான். நம்ம அதை அழகா புரிஞ்சுக்கணும். நீங்க அந்த மாதிரி பாக்கெட் மணி கொடுத்து பழக்குங்க. ஒரு மாலுக்கு கூட்டிட்டு போனாலும் உன் காசை நீ எடுத்துட்டு வா, வாங்கிக்கோ, கணக்கு எழுதி அம்மாட்ட காட்டு அப்படிங்கிறத சொல்லி கொடுத்து வளங்க. உங்களுக்கே வித்தியாசம் தெரியும். ஃபர்ஸ்ட் ஆரம்பத்துல என்ன தெரியுமா பண்ணுவாங்க, காசு கிடைச்சிருச்சு நிறைய நிறைய வாங்குவாங்க. அது ஆரம்பம் மட்டும்தான், ஒரு 3 மாசம் தான். ஐயோ எல்லாமே காலி ஆகுதேன்னு தெரியும் போது ஆட்டோமேட்டிக்காக குறைக்க ஆரம்பிப்பாங்க. 3-4 மாசத்துலேயே உங்களுக்கு வித்தியாசம் தெரியும். 8 வயசுல இருந்து 18 வயசு வரை, அதுக்கு அப்புறமாவும் நீங்க செலவுக்கு காசு கொடுக்குறீங்கன்னா கணக்கு காட்ட தெரியணும். குழந்தைகள் தவறான பழக்கங்களுக்கு போக மாட்டாங்க, தேவையில்லாத செலவுகளை செய்ய மாட்டாங்க. இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்கள் தான் பேரண்டிங்ல ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். எல்லாருக்குமே நான் ஒரு நல்ல அம்மா நல்ல அப்பாவா இருக்கணும்னு தான் ஆசை. ஆமாவா இல்லையா? யாருக்காவது நான் வேஸ்டான ஒரு அப்பாவா இருக்கணும், வீணா போன ஒரு அம்மாவா இருக்கணும், இப்படி இல்லாம ஆசை இருக்கு இல்லை. ஆனா எங்கேயோ ஒரு இடத்துல நம்ம செய்ய வேண்டிய விஷயங்களை கொஞ்சம் அதிகப்படியா செஞ்சிடறோம். வேண்டாம். குழந்தை செய்யற தப்புக்கு பக்கத்து வீட்டுக்காரங்க திட்டுறாங்கன்னா திட்டட்டும், பரவாயில்ல, அப்படித்தானே வாழ்க்கை. தப்பு பண்ணா நம்ம திட்டினா என்ன, அவங்க திட்டினா என்ன? என் பிள்ளைய யாரும் திட்டக்கூடாது, நான் தான் திட்டுவேன். ஏன்?
நாளைக்கு ஆஃபீஸுக்கு போனால் பாஸ் திட்டினாலும் அதுக்கு கோபம் வரும். தவறு செய்தால் அது டீச்சராக இருந்தாலும் சரி, நேபராக இருந்தாலும் சரி, யாருனாலும் அவங்கள திருத்தலாம். என் பிள்ளைய நான் அப்படிதான் வளர்த்துருக்கேன். அது தப்பு பண்ணுச்சுன்னா யாருனாலும் திருத்தலாம் அப்படிங்கிற ஒரு வைராகியம் எல்லா தாய் தகப்பனுக்கும் இருக்க வேண்டும். எனக்கு பேசுறதுக்கு இவ்வளோ முட்டை பேசிட்டே இருப்பேன். எனக்கு பேசுறதுக்கு இவ்வளோ அழகான வாய்ப்பு கொடுத்த இந்த ஸ்கூலுக்கு, ஜான்சிக்கு ரொம்ப 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 தேங்க்ஸ். நான் இதுக்கு முன்னாடி அவங்களோட வேலுச்சேரி ஸ்கூல்லையும் போய் பேசியிருக்கேன். ஐ திங்க் 2 years பேக்கா, 2 வருஷங்களுக்கு முன்னாடி. ஆனால் இப்போ இன்னும் அதை விட ஒரு பெரிய ரோலில் இருக்கேன். இன்னும் ஒரு 2 வருஷம் கழிச்சு உங்களோட ஸ்கூலுக்கு வருவேன். உங்கள் ஸ்கூலும் பெருசாக இருக்கும், நானும் அதை விட பெரிய ரோலில் இருக்கணும் ஆண்டவனை வேண்டி எல்லாருக்கும் என் மனமார்ந்த நல்வாழ்த்துக்களை கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம்.